चॅनलवरती आपल्या सर्वांचं स्वागत. आपण पाहत आहात बिग टीव्ही मराठी. मी तृप्ती कदम. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈಗ ಸಂಘ ಅಪರ್ತಶಲ್ ಮೇಲೆ ಭವ್ಯ ಮೋರ್ಚಾ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ 2022ರಾಗ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಇದ್ದಂತ ಆಮದಾರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಉಮ್ದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಾಲೂಕ್ ಅಪರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಶಿಫಾರಸದ ಪಾಠ ಪುರಾವ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ತಾಲೂಕಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಅದನ್ನ ಪಾಠ ಪುರಾವ ಮಾಡಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ವಾಡಸ್ಕೋತ ಈಗ ತಾಲೂಕಾ ಆಮದಾರ್ ಅದಾರ ನಮ್ ಪಡಳ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು. ಈಗಾದ್ರೂ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ತನ ಆಮದಾರ್ ಅವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತನ ಠೀಕ್ ಅದ. ಈಗ ತಾಲೂಕಾದ ಆಮದಾರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣ ತಾಲೂಕಾಕ ಆಮದಾರ್ ಅದಾರ ಅವರು. ಬರೀ ಉಮ್ದಿಗಟ್ಟೆ ಆಮದಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಸಂಘಕ್ಕೂ ಆಮದಾರ್ ಅದಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಸದಾರ ಲೀಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಿಸ್ತಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ಇದು ಕೆಲಸ ನಡೆದದ. ಇದು ನಮ್ದು ಆಮದಾರ್ದು ಕೆಲಸ ನಮಗ್ ಸರಿ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ, ಸಂಘದ ಊರದವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾ ಆಮದಾರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಮದಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಮದಾರು ನೀವು ಅದಿರಿ, ಪೂರ್ಣ ತಾಲೂಕಾದ ಆಮದಾರ್ ಅದಿರಿ, ಬರೀ ಉಮ್ದಿದ ಆಮದಾರ್ ಅಲ್ಲ, ದತ್ತದ ಆಮದಾರ್ ಅಲ್ಲ. ಸಂಘ ಅಪ್ಪರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ 2018ರಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕಿಸಿಂದ ಸಂಘ ದೂರ ಅದು ಪರಿಸರದಾಗಿನ ಎಲ್ಲ 40 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಮೋರ್ಚಾ ಮಾಡಿದೆವು. ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತ ಸಂಘದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಮಂಜೂರು ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಇವತ್ತ 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತನ ಅಪ್ಪರ ತಹಸೀಲ್ದಾರದಿಂದ ಅಡಚಣೆ ಏನದ, ಒಂದ್ ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನ ದಾಖಲೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮಗ 15 ವರ್ಷದ ಪೂರ್ವ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಪರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ್ರ ದಿನ 50-100 ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾವ, ಖರೀದಿ ವಿಕ್ರಿ ಇರ್ತಾವ. ಇದ್ರ ಆಫೀಸ್ ಸಂಘ ಅಪ್ಪರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ತಳಗ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಮ್ದಿಗೆ ಅದ. ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಮ್ದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಉಮ್ದಿಗೆ ಆದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಂಘದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಂಘಕ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಂಘದ ಊರ್ ತಳಗ ಏನ್ 4 ಮಂಡಳದೊಳಗಿನ ಏನು ಊರುಗಳದಾವ್, ಆ 4 ಮಂಡಳದೊಳಗಿನ ಊರುಗಳದ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಘ ಅಪ್ಪರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ದಾಗ ತಳಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇವತ್ತು ಆಮದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಉಮ್ದಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ, ಅದೇ ಸಹಕಾರ ನಮಗೂ ಇವು ಉಳಿದ ಆಫೀಸ್ ಹಾಲಕ್ಕ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ ಮಂಡಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದ ಆಫೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಹಾಲಕ್ಕ ನಮಗೂ ಅವ್ರು ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಾಲೂಕಾದ ಆಮದಾರ್ ಅದಾರ. ನಾ ಆಮದಾರ್ಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛಾ ಪಡ್ತೀನಿ, ಆಮದಾರು ಸಂಘದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸಂಘದ ಜನತಾದಾರ ಒಮ್ಮಿಗೆ ಎದ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ದೊಳಪಟ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಬಹಳ ತತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಗಣಿ ಏನದಾವ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಾಯಂ ಉಳಿಬೇಕು. ಸಂಘ ಮಂಡಳದ ಯಾವ ಊರುಗಳು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದ್ದಂತ ಊರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಉಮ್ದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಪ್ಪರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೊಡೋರಿದ್ರಂದ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ. ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಗ ನಮ್ ಸಂಘಕ್ಕದಾರ ಅವ್ರು ಉಮ್ದಿಯವ್ರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ರಿ. ನೀವು ಮಂಗಳವಾಡ ತಾಲೂಕಾದ ಜೋಡಿಸ್ರಿ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಹೋಗ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಸಂಘ ಇದೇನು ಅಪ್ಪರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಳಿಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭೇದ ಭಾವ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ मुगिस्ता इದ್ದೇನೆ. आतापर्यंत भरपूर तज्ञ लोकांनी इथे मार्गदर्शन केलेलं आहे. आज विशेष सर्व जातपात सोडून आणि सर्व पक्ष सोडून नावासाठी आले नाही, गावासाठी लोक आलेत, समाजासाठी आलेत. संख तालुका होण्यासाठी आम्ही सर्वजण एकत्र झालेलो आहोत. मला अभिमान वाटतो याचा. मी एकच वाक्य बोलू शकतो, संखकर आणि संखचे परिसरातील सर्व लोक खूप हुशार आहेत. खूप म्हणजे खूप हुशार आहेत, खूप बलवान आहेत, खूप बलिष्ठ आहेत. डोकं आहे त्यांच्यात. इथून पुढं कोणीतरी चुकून संख तालुका होऊ नये याचा विचार देखील जरी केला, फक्त जर विचार जरी ते केला तर त्यांचं खरं होत नाही. आज चलो संख आहे, उद्या परवा चलो मुंबई होईल. आम्ही गप्प बसणार नाही. आम्ही महसूल मंत्री पर्यंत जावं, मुख्यमंत्री पर्यंत जावं, आम्ही गप्प बसणार नाही. कृपया कोणी विचार, कोणत्या डोक्यात जर विचार असतील, काय षड्यंत्र असतील तर आम्ही अजिबात गप्प बसणार आहे. हा मोर्चा हा सुरुवात आहे. म्हणतो ना आपण पिक्चर अभी बाकी आहे, हा सुरुवात आहे. हे एक झलक आहे, झलक आहे. मॅडम म्हणल्यासारखं फक्त झलक आहे. आम्ही इथून पुढे संख तालुका होण्याचं रोखण्याचं ताकद कुणालाही नाही. आम्ही गप्प बसू देत नाही कुणाला, हे मी सांगू शकतो. कारण सिंदूर लक्ष्मण जन्मलेला हा संख परिसरातील सिंदूर जर तालुक्यामध्ये आहे. गुट्टापूर दानम्मा देवीचा आशीर्वाद आमच्यावर आहे. आम्ही गप्प बसणार नाही. आतापर्यंत खूप अन्याय झालाय. एक साधा मित्रांनी सांगितलं, एक स्टाम्प घ्यायला जावं तुम्ही जत तालुक्याला. लोक म्हणतात याच्यात जतकरांचाही भाग आहे, त्यांनी सोबत येत नाही.
लोक म्हणतात आता उमदीला चाललंय, नाही, इथून पुढे आम्ही गप बसणार नाही. कृपया मॅडमना मी एकच निवेदन याद्वारे सांगू इच्छितो की जे अन्याय आमच्यावर झालंय ते बंद करा आणि संख तालुका होण्यासाठी, तालुका होणे म्हणजे ते काय साधा गोष्ट नाही. कॅबिनेट मिनिस्टर मंत्रिमंडळामध्ये ती चर्चा व्हायला पाहिजे. रेव्हन्यू मिनिस्टर बाकी सगळं मिनिस्टर्स इथले स्क्वेअर किलोमीटरला किती जनसंख्या आहे ते अभ्यास करतात, इथला आर्थिक परिस्थिती अभ्यास करतात, भौगोलिक करतात. हे सगळं योग्य सेंटर प्लेस आहे. भौगोलिक दृष्टीने संख हा सेंटर प्लेस आहे. बाकीच्या सर्व गावांसाठी अगदी सोयीस्कर आहे आणि स्वतः त्यांना काम करण्यासाठी सुद्धा हे अडचण होऊन बसले. तरी पण ऑफिस मधले लोक म्हणतात काय हो स्टाम्प तिथं आम्ही काम करायचं, इथं आम्हाला पण मुलंही वैताग आलं, ते स्वतः म्हणतात. म्हणून कृपया आजपासून आम्ही एकजूट राहायचंय. तालुका विषयी आम्ही एकजूट राहायचंय. लगेच बाहेर पडायचं आणि गोळा व्हायचा आणि मोर्चाला उभा राहायचंय. हे असं केल्याशिवाय आम्हाला तालुका होणार नाही. कृपया मी सर्वांना पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो आणि अजून एकदा विनंती करतो, आपण एकजूट राहूया आणि तालुक्यासाठी लढूया. अप्पर तहसील कार्यालयावर सर्व संत ग्रामस्थांच्या वतीनं व परिसरातील सर्वच ग्रामस्थांच्या वतीनं हे जे भव्य मोर्चा आंदोलन केलेले आहे, या मोर्चासाठी आलेले सर्व ग्रामस्थ व परिसरातील ग्रामस्थांना मी प्रथमतः आभार मानतो. कारण 2018 मध्ये हा संघ अप्पर तहसील कार्यालय मंजूर झाली आणि सुरुवात झाली. खरं तर आज सरकारने हा एक चांगला अप्पर तहसील कार्यालय आज कामकाज सुरू असताना, सर्व गावातील समावेशित असताना त्यात विभाजन करून उमदी येथे अप्पर तहसील कार्यालय सुरू करण्याचा प्रयत्न आज सरकारने करत आहे. मला एवढंच विनंती करण्याचं सरकारला आहे की 2018ला आमची संघ अप्पर तहसील कार्यालय सुरुवात झाली. सुरुवात झाल्यापासून आजपर्यंत इथं 100% कर्मचारी नाही. कारण सरकारकडे पैसे नाही, आर्थिक परिस्थिती अवघड आहे असं सरकार सांगतात. कर्मचारी पद भरत नाही, कर्मचारी पूर्तता नाही, कामकाज वेळेवर होत नसते. कारण कर्मचारीच कमी असल्यामुळं अधिकारी सुद्धा काम करायला म्हणजे हे होतात, अडचण होतात. कर्मचारी कमी असताना आणि खरं तर आज संघ अप्पर तहसील कार्यालय 2018 सुरू झाल्यानंतर आजपर्यंत संघ अप्पर तहसीलदार कार्यालयाची स्वतःची इमारत नाही. कारण स्वतःची इमारत नसल्यानं आणि असली गोष्टी जर संघ आता 2018 मध्ये सुरू झालेली संघ अप्पर तहसील कार्यालयाची परिस्थिती असं असताना नवीन अप्पर तहसीलदार कार्यालय करायचं आणि शासनाला भार पाडायचं आणि इथंच कर्मचारी तुटवडा आहे आणि तिथलं कर्मचारी कुठून आणणार. खरं तर एवढं परिस्थिती वाईट असताना दुसरी अप्पर तहसीलदार करणे हा एवढं योग्य नाही. कारण हा संघच 51 गाव असलेली हा संघ अप्पर तहसील कार्यालय हा एक गाव सर्वांनी जर एकत्रित जर इथं असेल तर अप्पर तहसीलला हा अप्पर तहसील कार्याचा एक थोडं विकास होईल, कर्मचारी वाढेल. इथंच कर्मचारी वाढवा आणि स्वतःची इमारत करा आणि इथं संघ तालुका जाहीर करून इथं तहसीलदार करा. तुम्ही कुठं अप्पर तहसीलदार करणार आहे ते करून दाखवा. परंतु 2018 सुरू असलेली इथं अप्पर तहसीलदार कार्यालय म्हणजे एक साधा अपडेट करायला गेलं तरी स्टॅम्प आणायला आम्हाला झटला जावं लागते. एवढं वाईट परिस्थिती हा संघ अप्पर तहसील कार्यालयाचा आहे. एक साधा एक अपडेट करायला 100 रुपये स्टॅम्प लागले की आम्हाला झटला जावं लागते, किती खर्च करावा लागते. म्हणून मी शासनाला आणि सर्वांना आणि आमचा लोकप्रतिनिधींना विनंती करतो की आपण जे संघला पाहिजे तालुक्याला जे ठिकाणी सर्व सुविधा, सर्व प्रशासकीय कर्मचारी अधिकारी सर्व जे हे लागतात सर्व संघला सोयी सुविधा करा आणि सर्व शासकीय कार्यालय इथं सुरू करा. आणि फार दिवसापासून आमचे संघ पोलीस स्टेशनची मागणी प्रलंबित आहे. संघ पोलीस स्टेशन एवढा मोठा आमचा संघ गाव पूर्व भागात मध्यंतरी आहे. खरं तर जत तालुक्यात खरं तर रवींद्र संघ हा मध्यवर्ती ठिकाण आहे, पूर्व भागात तरी सोडा. म्हणून मी आज शासनाला आणि लोकप्रतिनिधींना विनंती करतो, पोलीस स्टेशन इथं मंजुरी करा. फार दिवसापासून प्रलंबित आहे. आमची गायरांची जागा आहे, जागाची मागणी करा, पोलीस स्टेशनला मागणी करा आणि अप्पर तहसीलदारच्या कामकाजाला तुम्ही ऑफिस कार्यालय बांधण्यासाठी तुम्ही जागेची मागणी करा. सर्व तुमच्या म्हणजे शासनाच्या नावावर जागा आहे तेवढं तुम्ही हस्तांतर घेऊन कार्यालय बांधू शकत नाही. कर्मचारी म्हणजे पूर्तता तुम्हाला करता येत नाही. एवढं सगळे असताना दुसरी अप्पर तहसीलदार करणे हा योग्य नाही. आमचे संघ तालुका करावं, संघ तालुका जाहीर करावा आणि संघ तालुका सर्व जे शासकीय कार्यालय, नोंदणी कार्यालय, रेकॉर्ड ऑफिस म्हणा, सगळं सब रजिस्टर ऑफिस म्हणा, सर्व संघला सुरुवात करा.
मगच तुम्ही कुठं द्यायचंय तिथं अप्पर तहसीलदार सुरू करा, आमचं काय विरोध नाही. परंतु पहिला संकला जे सर्व शासकीय कार्यालय आहे त्या सर्व शासकीय कार्यालय संकला सुरुवात करावा. आणि खरं तर मी सर्वांना या असं हे एक आंदोलन सर्व गावातील दुकान बंद ठेवून आज सर्वांनी एकत्रित येऊन जे आज मोर्चाला सहभाग झालाय त्यांना सर्व लोकांना मी मनापासून हार्दिक आभार मानतो. आणि सर्वांनी असंच आपण लढा करून संघ तालुका करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित एकजूट होऊन काम करूया. खरं तर संघ तालुका का करावा, आमचे संघ पूर्ण मध्यंतरी ठिकाणी आहे आणि सर्व सोयी सुविधा असलेली आमची संघ गाव आहे. 2-3 कॉलेजेस आहे आणि MSCB ऑफिस आहे. तहसीलदार आता ऑलरेडी चालू आहे. तुम्हाला आता कामकाज करायला काही अडचण नाही. तहसीलदार ऑफिस सुरू करायला सर्व म्हणजे आमच्याकडे जागा सुद्धा उपलब्ध आहे. फक्त सरकारने यावर विशेष लक्ष देऊन, शासनाने लक्ष देऊन आमचे संत तहसीलदार म्हणजे पुढच्या तालुका करून तहसीलदार, सब रजिस्टर ऑफिस, संघ स्वतंत्र पोलीस स्टेशन तयार करून एक लगेच आमचं मंजुरी करावा. आणि संघसाठी आपण सर्वांनी एकत्र होऊन लढूया आणि सर्वांनी संघ तालुका होण्यासाठी अहोरात्र जगला आपण एकत्र होऊन काम करूया. धन्यवाद सर्वांना. नमस्कार. कधीपर्यंत आम्हाला तालुका जाहीर होईपर्यंत आम्ही उठायचे, तसेच आम्ही निर्णय तुम्ही सगळ्यांनी निवडून घ्यायचा आहे. उद्यापासून आणि परत मरण उपोषण बसायचं आहे. त्यासाठी सर्वांना मी विनंती करतो, तुमचे आमचे काही एकजूट आहे, आम्ही हे आपण टिकून ठेवलं पाहिजे. आम्ही सरकारला दाखवलं पाहिजे संघ गावचं ताकद हे बलिष्ठ आहे, आम्ही ह्याच्या सहन होऊ शकत नाही म्हणून हे दाखवून द्यायला पाहिजे असे मी सर्वांना विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता आमचे IM ब्रदर सर बोलतात. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. सर्वांना हार्दिक स्वागत, हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक अभिनंदन. प्रथमतः आमच्या महाराष्ट्र शासनाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना अभिनंदन करायलाच पाहिजे का संघ तालुका निर्मितीसाठी प्रस्ताव शासनाला सादर. प्रथम वाघ साहेब, गरीर साहेब, मेंदळे साहेब, महिषा म्हैसकर साहेब, गायकवाड साहेब सर्वांनी प्रस्ताव शासनाला केले. त्यानंतर स्वर्गीय बसवराज पाटील, स्वर्गीय CS बिरादार सर, स्वर्गीय येळजेरी सर, गुरुसप्पा येळजेरी आणि मी पुरळेकर सर्वांनी मिळून आम्ही प्रस्ताव ग्रामपंचायतीचा NOC घेऊन आम्ही 2 वेळा बसवराज पाटलांच्या नेतृत्वावर कमीत कमी 40 गाडी आम्ही 2 वेळा घेऊन. त्यावेळी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे होते आणि सर्व मंत्री जयंतराव आणि RR आणि सगळ्या मंत्र्यांना भेटून त्यांनी स्पष्ट आदेश केले, त्यांनी त्वरित कारवाई व्हावी. नंतर आमच्या तालुक्यात राजासाहेब होऊन गेले, आमदार सरमडीकर होऊन गेले आणि सोने वकील, बामणे साहेब आणि नंतर खाडे साहेब आणि हे आपण कांबळे आणि नंतर हे आलंय टिके साहेब आणि नंतर साहेब आले. साहेब आल्यानंतर प्रस्तावला त्यांनी तुम्ही असं बसला तर हे होऊ नये, तुम्ही सुद्धा बोंबाबोंब करत जावा. RK पाटील सर आम्ही सर्वांनी मोर्चा काढले तहसीलदारला, कलेक्टर साहेबांच्या समोर. त्या दिवशी साहेबांनी आता पालकमंत्री आहे कोण, ते चंद्रकांत दादा पाटील स्पष्टपणे सांगलं जत तालुक्याच्या भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिती आम्हाला माहिती आहे. सगळं सही काय संघ केंद्र आहे तिथं कोपऱ्यात आहे, चेटचण जवळ उमदी आणि उटगीरा सुद्धा होत नाही, माडगाळला पियाला पाणी नाही. संघ क्षेत्र आहे, तुम्ही सही करा म्हणून संध्याकाळी 4 वाजता आम्हाला फोन केले. तुमच्या मंजूर झाले. जमदार साहेब त्यावेळी अप्पर तहसील कार्यालय मंजूर झालंय. आणि विशेषतः ह्या सर्व गोष्टीत प्रथम माजी आमदार विलासराव जगताप साहेबांना आणि बसवराज पाटलांना आम्ही आभार मानला पाहिजे. दुसरा गोष्ट असा आहे, मी काय जास्त घेणार नाही, फार अजून बोलणार आहे. ह्या संदर्भात गोपीचंद पडळकरांना तुमच्या सर्वांच्या वतीनं जाहीर निषेध करतो.
आम्ही काय बांगडी बांगलं नाही, आम्ही काय येते आम्ही समजून घेऊ. संघ गावाचे लोक आणि आजूबाजूच्या लोक काय आहे त्यांची साम दाम दंड भेद करून तुम्हाला दाखवतोय. त्याशिवाय आम्ही गप बसणार आहे. आम्ही सुद्धा सर्व पत्रकार, सर्व पोलीस स्टेशन आणि सर्व हे मॅडम रोहिणी मॅडमला आम्ही स्वागत करतो आणि माझे भाषण संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. येथे अप्पर तहसीलदार संघ या कार्यालयावर संघ मधील आणि संघ परिसरातील सर्व गावचे सरपंच, पदाधिकारी, ग्रामस्थ, बंधू आणि भगिनी, बंधूंनो, आज आपल्याला या ठिकाणी अनेक वक्त्यांनी या ठिकाणी आपलं मार्गदर्शन केलेलं आहे. आपल्या भावना इथं व्यक्त केलेल्या आहेत आणि म्हणून आपण यापुढे गाफील राहिलो तर संघ तालुका होणार नाही. हे पांढऱ्या कागदावरची काळी रेघ आहे. कारण शासन बदललेलं आहे. शासन दबावाखाली काम करतंय हे निश्चित झालेलं आहे आणि म्हणून आम्ही जे 50 वर्ष या संघ तालुक्यासाठी जे रक्त आटवलंय ते कुठेतरी आमचं रक्त आटलेलं रक्त वाया जायची वेळ या ठिकाणी आलेली आहे मित्रांनो. आणि म्हणून मला या शासन दरबारी एवढंच सांगायचं आहे की 2005 साली या संघ तालुक्याची निर्मिती शासन दरबारी रेकॉर्ड तयार झाला असताना अचानकपणे दुसऱ्या गावाला तालुका द्यायचं षडयंत्र शासन करायला लागलेलं आहे. आणि म्हणून मी शासनाला विनंती करतो की बाबांनो, उमदीला आमचा विरोध नाही. उमदी तालुक्याला अप्पर तहसीलदार देण्यामागे संघवाल्यांचा विरोध नाही. पण 2018 साली तुम्ही आम्हाला अप्पर तहसीलदार या ठिकाणी दिलेला आहे. कामकाज व्यवस्थित चालू आहे. या ठिकाणी स्टॉप नसताना सुद्धा आलेले सगळे कामगार अप्पर तहसीलदार पासून ते शिपाई पर्यंत, कोतवाल पर्यंत प्रामाणिकपणे काम इथं करायला लागलेले आहेत. एवढं सगळं असताना तुम्ही इथलं या आमच्या संघ अप्पर तहसीलदार गणामधली या गावं 27 गावं कमी करून तुम्ही डिवायडेशन करायला, या गोष्टीला माझा 100% विरोध आहे. कारण उद्या भावी काळामध्ये संघ तालुका होणार नाही. ते म्हणणार तिकडं असं झालंय, तिकडं झुकत माप आहे, तिकडं आमदारची शिफारस आहे, पालकमंत्र्यांची शिफारस आहे, त्यामुळे तुम्हाला संघला आम्ही या ठिकाणी आम्ही देऊ शकत नाही. आणि म्हणून रात्र वैऱ्याच्या आहे आणि म्हणून आपण सर्व या संघ आणि संघ परिसरातील सर्व सरपंच असतील, पदाधिकारी असतील, सर्वांनी खांद्याला खांदा लावून संघ तालुका होईपर्यंत आपण लढायचं आहे. हे मात्र केल्याशिवाय पर्याय नाही. या ठिकाणी मला 2 मिनिटं बोलायची संधी दिली त्याबद्दल आज या ठिकाणी आपण हा जो भव्य मोर्चा काढलेला आहे, त्या भव्य मोर्चाच्या निमित्ताने आपल्या सर्व भागातील आलेले जे काही ग्रामस्थ आहेत, पदाधिकारी आहेत, त्या सर्वांचं, पत्रकार या सर्वांचं मी आधी प्रथम स्वागत करते. कुठलंही आंदोलन करायचं असेल तर त्याच्या मागं आपल्याला त्याग करावा लागतो. कुठली गोष्ट सहजासहजी मिळत नाही. कारण स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी अहोरात्र झटणारे आपण अनेक क्रांतीवीरांचं जीवनचरित्र बघितलंय की त्या क्रांतीवीरांनी सर्व आपलं कुटुंब सोडून, सर्व प्रपंच सोडून या आपल्या देशाच्या लढ्यासाठी त्यांनी आपलं जीवन बलिदान केलं. कित्येक वीरांचं चरित्र बघा, सावरकर बघा, महात्मा गांधी बघा, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, अशा अनेक थोर लोकांची उदाहरणे घ्या. या लोकांनी त्याग केला म्हणून आज आपण स्वातंत्र्याची झोप घेतो. आज तशीच आता याने सांगितलं की रात्र वैऱ्याची आहे, हे काही खोटं नाहीये. कारण आपण गाफील झालोय. 2018 मध्ये आपल्याला अप्पर तहसीलदार कार्यालय मंजूर झालेलं असताना सुद्धा आपण सर्वजण डोळ्याला पट्टी बांधून आहोत, मी म्हणायला हरकत नाही. कारण आपण काय म्हणतोय, मिळतंय आपल्याला मिळत नाही. कुठलीही गोष्ट मिळायची असेल तर त्याच्यासाठी आपला देह आपण झिजवला पाहिजे. चंदनासारखा देह झिजवला, त्याग केला तरच आपल्याला तालुका मिळणार आहे. तालुका मिळायचा असेल तर सर्व पक्ष असू द्या, काय पार्टी असू द्या, सर्वांनी आपण एकत्र
केला तर त्याचा लाभ आपल्या या पूर्व भागातील सर्व गावांना मिळणार आहे, हे कुणी विसरू नका. या ठिकाणी जो काही तालुक्याचा लाभ असतो तो सर्व लाभ मिळणार आहे. आणि या ठिकाणी जे काही उंदीला चालवले ते लोक काय करतात, सत्ताधाऱ्यांच्या मागे लागतात आणि काम करून घेतात. त्यांना बोलायचं आपल्याला चूक आहे, कारण आपण प्रयत्न करत नाही ना, आपण त्यांच्या मागे लागत नाहीये. म्हणून आपण शासन दरबारी गेलं पाहिजे, निवेदन दिलं पाहिजे, मोर्चे काढले पाहिजे, तरच आपला संख तालुका होणार आहे. जर नुसतं आपण बसलो होतंय म्हणलं तर काही होणार नाही. एखादं रोपटं लावलं, आपण झाडं लावली, रोप लावलं तर त्या रोपाला आपण खत पाणी घातलं तरच त्याचा आज आपल्याला त्या वटवृक्षाची सावली मिळते. तसं आपल्याला तालुक्याचं सुख समाधान मिळायचं असेल, त्याचा लाभ मिळायचा असेल तर सर्व ग्रामस्थांनी, सर्व गावातील लोकांनी जे 4 मंडळ आहेत, 2 मंडळ तिकडे जाऊ द्यायचे नाही, 4च्या 4 इथं झाले पाहिजेत. माझं असं म्हणणं आहे. अजिबात गंभीर द्यायचं नाही. सर्वांनी एक राहा, एकजुटीने राहा, कारण सर्व जर आपण एक झाले तर कुठलीही ताकद आपल्याला काहीही करू शकत नाही. म्हणून सर्वांनी एक व्हा, एकोप्याने राहा आणि हा लढा तीव्र द्या. निश्चित आपल्याला या ठिकाणी यश मिळेल एवढी मी आशा करते. आणि मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार. संघ अप्पर तहसीलदार कार्यालय हे 2018 साली मंजूर झालेलं आहे. त्यावेळी मंजूर होत असताना ह्या संघ अप्पर तहसीलदार कार्यालयाला किती गावं जोडली होती? 68 गावं जोडली होती. 68 मधनं कमी करून 52 केली. 52 मधनं आणि उमदीला आता 22 द्यायचं ठरलंय. माझं एवढंच म्हणणं आहे, संघ हे आता सरांनी म्हटल्यासारखं सेंटर प्लस आहे. त्यामुळं ह्या संघचं महत्व कमी करण्यासाठी असं शासनानं प्रयत्न चालू केला आहे. त्याला सर्व अधिकाऱ्यांनी पाठीशी घातलं, हे अत्यंत चुकीचं आहे. अप्पर तहसीलदार कार्यालय सहजासहजी झालंय का? अनेकांनी उपोषणला बसून, सर्व ग्रामस्थांनी पाठीमागे उपोषणला बसून तडपडल्यानंतर ना हे अप्पर तहसीलदार कार्यालय संघ असं बोर्ड लागलेलं आहे. असं काही सहजासहजी झालेलं आहे का? नाही झालेलं आहे. तर माझी एक विनंती आहे, आमचं ऑनलाईनला तुम्ही जातीचा दाखला काढा मॅडम, रहिवासी दाखला काढा, उत्पन्न दाखला काढा, गाव अंकल येते, तालुका संघ येते. आमचं ऑनलाईनला तालुका जाहीर आहे ते प्रत्यक्षात जाहीर करा. सर्व कार्यालय इकडे संघला घेऊन या. ज्यांनी शाळा शिकले त्यांना माहित आहे. उमरे सर, तुम्ही जर दाखला काढायला गेला, रहिवासी दाखला काढायला गेला, उत्पन्न दाखला काढायला गेला तर गाव संघ येते, तालुका संघ येते. हे शासनाला माहित आहे. तुम्ही मला सांगा, उमदीला MIDC दिली, त्यानंतर ना उमदीला बस स्टँड दिलं का संघला होऊ शकत नाही का? प्रथम तहसीलदार कार्यालय इथं मंजूर झालेलं आहे. सर्व योजना इथं जाहीर झाल्या पाहिजेत. आणि जर तुम्हाला उमदी तालुका जाहीर करायचा असेल तर माझी काय हरकत नाही, ते उमदी हे मंगळवेढ्यामध्ये घालून तालुका जाहीर करा. त्यांना उमदीला संघ चालत नाही ना, बरं ठीक आहे, त्यांना पर्याय व्यवस्था मी आज सांगतो की उमदीला मंगळवेढ्यामध्ये समाविष्ट करून सोडायचं, आमचा तालुका जाहीर करायचं. कारण का एवढं दिवस शांत बसलो त्याचा गैरफायदा हे उमदीकर घेत आहेत. कारण मीडियावाले पर्यंत आलेले आहेत. तुम्ही आता हे TV1 आहे, TV9 ला द्या, ABP माझाला द्या, त्यांना पण बोलवून घ्या. आम्ही आतापर्यंत शांत बसलो, हे आमचं फार चुकलेलं आहे. सगळं असं एक कार्यालय तिकडे जातंय आणि एक दिवस तिकडे जाहीर होऊन बसतंय. आमचं डायरेक्ट आता ऑनलाईनला जाहीर आहे संघ तालुका म्हणून. त्यासाठी आता सकाळी 10ला ठरलं होतं मोर्चा काढायचं, आता 12-12:30 वाजत आलेत. आता आलोय आपण. तर सगळ्यांनी इथून पुढं ज्या ज्यावेळी हे संघ तालुका कृती समितीचे अध्यक्ष, सचिव, संचालक आपल्याला जेव्हा जेव्हा कळवतील सगळ्यांनी लवकरात लवकर यायचं आहे. आता आमचा माझा संघ आणि माझा तालुका, संघ हे माझं गाव आहे आणि हे तालुका झालं पाहिजे आणि हे तालुका केल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही, अशी एक भीष्म प्रतिज्ञा आज या ठिकाणी करायचं आहे. आणि सर्वांनी आपला तालुका जाहीर होईपर्यंत थांबायचं नाही, एवढं बोलून मी माझं भाषण संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಾಲೂಕಾ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಯಾರ. ನಂದು ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ಏನದಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪರ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲು ಆದದ್ದು ಅದು ಈಗ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ಯದ. ಇದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ರಿ, ಆಮದಾರನ್ರಿ, ಯಾರೇ ಅನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಊರ ಹೊಡೆದು ಉಮ್ದಿಗೆ ಜೋಡಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲಿನ ತಾಬಡ್ತೋಬಿಡಿದು ಮೋರ್ಚಾ ನಿವೇದನ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ತರುಣ್ ಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ ಈಗಾಗಲೇ. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗಪ್ ಕೂತೇವಂದ್ರ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರು ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಶೇತಿ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಮಾಳಿಗಾಕ್ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ ಕರಿಷ್ಕಿಸಿಂದ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಸಂಘರ್ಷ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮ್ಯಾಗ ಮಾಡೋನು. ಯಾರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ಲಾತ್ತಾರ ಅವ್ರ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವು. ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಂದ್ರ ನಾವು ಯಾನ್ ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಳೋದು ಅವಾಗ ತೋರ್ಸೋದು, ನಾವು ತೋರ್ಸೋಣ. ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಒಂದ್ 2 ಶಬ್द माताडी नंद कार्यालयावर भव्य मोर्चा निघलेला आहे. सर्व ग्रामस्थांनी, संघ ग्रामस्थांनी आणि परिसरातील सर्व नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे आपण या ठिकाणी उपस्थित झाला आहात. आपल्या मनामध्ये एकच भीती निर्माण झालेली आहे आणि ते सर्वांना माहित आहे. आज अप्पर तहसीलदार कार्यालय आमचे मंडळे 4 आणि महसूल गावे 51, हे 51 गावे विभाजन करून आम्हाला 22 आणि उमदीला 29 गावे अशी निर्मिती करून एक घाट घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हे प्रयत्न आता सुरू नाही आहे, हे 2023 झाली. ते 2023 पासून आतापर्यंत सर्वसाधारणपणे 7 वेळा जे आमचे विद्यमान आमदार साहेब आहेत त्यांनी पाठपुरावा केला. शासन, प्रशासन आणि महसूल मंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करून हे आज प्रशासकीय दृष्टिकोनातून सर्व एक जे नियोजन असतं प्रशासनाचा विभाजन करण्याचा, विभाजनाच्या दृष्टिकोनातून उमदीला महत्व वाढवण्यासाठी आणि संघचं महत्व कमी करण्यासाठी ह्याच हेतूने त्यांनी एक नियोजन पूर्ण केलेलं आहे. काल त्यांनी एक व्हिडिओ जारी केला, त्यामध्ये सांगितलं जत तालुका पूर्णपणे मी सगळ्यांना समान देतो आणि कुणावर अन्याय देणार नाही. त्यांनी एक अन्यायाची भूमिका साहेब तुम्ही एक निर्माण केलेला एक विषय मी सांगतो. उमदीला तुम्ही 2000 एकरावर एमआयडीसी उपस्थित केले, संघला काहीच दिलं नाही. उमदीला तुम्ही पॉलिटिशियन आहे, संघला मागणी नाही केली. उमदीला बस, दुय्यम बस स्थानक, आगार, बस डेपो आपण मागणी केला आणि तिथं मंजूर करून घेतला. संघला नाही मागणी करून नाही घेतला आपण. आणि एवढा मोठा निधी उमदीकडे वळवत असताना आमच्यावर अन्याय होत आहे. आम्हाला काय दिलं त्यांनी? संघला सांगितलं काल रेशीम उद्योग इथं असणाऱ्या सर्व शेतकरी, जत पूर्व भागातील किंवा जत तालुक्यातील सर्व शेतकरी बंधूंनी एकच पीक पिकवतात. तिथं तूर, मका आणि इतर पिके आणि मुख्य पीक आहे द्राक्ष आणि डाळिंब. जत तालुक्यामध्ये याचा द्राक्ष बेदाण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज उभारणे गरजेचं आहे. डाळिंब प्रक्रिया उद्योग उभा करणे गरजेचं आहे. डाळिंब एक्सपोर्ट कसा होतं याचा निर्यात धोरण आखण्याची गरज आहे. हे कोणतेही विचार न घेता, संघच्या पायाभूत सुविधामध्ये कोणताही भर न घालता, संघच्या वैभवात भर न पडता कोणतेही आज कुठलेही 1 रुपये फंड त्यांनी दिलेला नाही. आणि कुठला आमचा संघचा अपर तहसीलदार कार्यालय उमदीला नेऊन तिथला आम्हाला 22 गावे देऊन त्यांना 29 गावे देऊन आमचं महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. आज जोरदार प्रयत्न त्यांनी सुरू केला. आम्हाला रेशीम उद्योग देण्याचा प्रयत्न त्यांनी सांगितला काल. आम्हाला रेशीम उद्योग किती जणांनी जे रेशीम पिकवतो इथे शेतकरी, रेशीम शेतकरी किती आहेत? आपण इथं आलेला सर्व शेतकरी जात कोणीच नाही इथं ना. आम्हाला रेशीम प्रशिक्षण देऊन काय करणार आहोत तुम्ही? आम्ही मागतो शाकाहारी ताट, तुम्ही आम्हाला खरडा चट्टी वाटतो म्हणताय, मटण देतो म्हणताय. मटणाची गरज नाही आम्हाला, आम्ही शाकाहारी माणसं आहोत. आम्हाला जे पाहिजे तेच द्या, आमची मागण्या तेच घ्या. तुम्ही आमच्या गावातल्या सर्वसामान्य जनतेचा एक मागणी करा, तुमच्या गावात एक बैठक लावा. मी तालुक्याचा आमदार आहे, तसेच संघचाही आमदार आहे. संघकरांनो तुम्हाला काय पाहिजे? तुमचा जत नंतर मोठा वर्ग तुमचा संघचा आहे, लोकसंख्या असलेला, आणि इथं न्यायालय इमारतीसाठी तुम्ही मागणी करा. इमारत भव्य असं इमारत न्यायालयासाठी मागणी करा. आमच्या तहसीलदार कार्यालय आहे, तहसीलदार कार्यालयासाठी तुम्ही मागणी केलात का? नाही केलात. परत कृषी कार्यालयासाठी मागणी केलात का? नाही केलात. आणि आपल्या इथं बस स्टँडसाठी तुम्ही मागणी केलात का? नाही केलात. जर तुम्ही प्रत्येक वेळी जर आमच्यावर अन्याय करत असाल, संघकर म्हणून, संघ परिसरातील नागरिक म्हणून आम्ही सुद्धा अन्याय सहन करणार नाही. आणि आपण आमची दखल घेऊन आम्हाला येणाऱ्या काळात
हे तातडीनं जे आपण घाट घातलेला आहे, जो नियोजन केलेला आहे प्रशासन पातळीवर सुरू आहे, त्याला आम्ही न्यायालयीन लढा सुद्धा देणार आहोत आणि जनसामान्य सुद्धा लढाव देणार आहोत आणि उपोषण माध्यमातून, जनता आंदोलनामधून आणि लोकांच्या जनभावनेतून जे उद्रेक होईल त्याला समोर आपल्याला जावं लागणार आहे. याचा तुम्ही भान ठेवून आम्हाला एक न्याय, उमदीला एक न्याय, उमदीला एक महत्व वेगळा आणि आम्हाला एक महत्व वेगळा, सर्व जनता सगळ्या तालुक्याचा आपण सगळ्या जनता समान म्हणून आपण सर्व समावेश भूमिका घ्यावा असं आम्ही आपल्याला आमदार महोदय आपल्याला विनंती करतो आणि आम्हाला न्यायाची अपेक्षा आहे. आणि संघ आता अप्पर तहसीलदार नव्हे, आता आमचा संघ तालुका स्वतंत्र तालुका निर्मिती झाला पाहिजे, त्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाहीत. ज्या वेळेला 2000 सालापासून आमच्या गावातील आणि शेजार गावातील सर्व नागरिकांनी, वडीलधाऱ्या मंडळांनी एक नियोजन चालू केलं संघ तालुका मागणीसाठी, त्यावेळेला अनेक उपोषणे केले, अनेक मागण्या केल्या. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन जत तालुक्यातील प्रशासनाने, सांगली जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणा त्यावेळेला विचार केला गेला. त्यावेळेला मागणी उमदीची पण होती, माडगावची पण होती आणि उटगीची पण होती. या सर्व मागणीची बाबी लक्षात घेऊन त्यावेळेस प्रशासन आणि प्रशासनाच्या वतीनं एक सुसज्ज असा कार्यालय देण्याचा एक निकष होता. त्या निकषामध्ये कुठला गाव बसतो याचा पडताळणी झाली. पडताळणीमध्ये 2017 साली आमचा संघच बसला, उमदी बसला नाही, माडगाव बसला नाही, पण संघच बसला. संघ कशी योग्य आहे, आर्थिक, भौगोलिक आणि नैसर्गिक सर्व दृष्टिकोनातून सक्षम असलेला संघ म्हणून संघामध्ये अप्पर तहसीलदार निर्मिती केले गेला. पण आज 8 वर्षानंतर नवीन एक रचना घाट घालण्याचा प्रयत्न, आमचा संघ महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न जो सुरू आहे, या आम्ही कदापि सहन करणार नाही. आणि उद्यापासून संघकरांना, संघ परिसराच्या सर्व जनतेला आम्ही आवाहन करू इच्छितो. आम्ही उपोषणाचा अमरण उपोषण हे नियोजन केलेलं आहे. शिवाजी चौकामध्ये आपण उद्या सकाळी 11 वाजता उपोषणाला सुरुवात करत आहोत. जोपर्यंत प्रशासन पातळीवर जो विभाजनाचा विषय चालू आहे, उमदीला नेण्याचा, जोपर्यंत आमची मागणी मान्य होत नाही आणि तो कॅन्सल करत नाही, निर्णय रद्द होत नाही, तोपर्यंत अमरण उपोषण हे कायम राहणार आहे. सर्व नागरिकांना मी विनंती करतो, आपण सर्वांनी आमच्या सोबत राहून, सर्वांनी मिळून हक्काचा आमचा संघ तालुका ही निर्मिती करण्यासाठी आपला सहयोग पाहिजे, म्हणून मी आपल्याला सगळ्यांना विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय भारत. अप्पर तहसीलदार संघ विभाजन झाला नाही पाहिजे. संघ तालुका, संघ तालुका, संघ तालुका. आतापर्यंत बरेच मान्यवरांनी त्यांचे भावना व्यक्त केलेल्या आहे. सर्वांनी थोडं बसावे, 5 मिनिट बसा, उठू नका. 5 मिनिट बसा फक्त. सर्वांना एक अनेक विनंती करायचं मला. जो बस स्थानक आगार हे उमदीला गेल्यानंतर मला समजलं, मी सर्व गावांमध्ये फिरलो आणि 42 गावांचा संकलाच बस स्थानक आगार बस डेपो झाला पाहिजे म्हणून 42 गावांनी मला ठराव दिला. मी सर्व पातळीवर, शासनाच्या पातळीवर सर्व विभागांना, 19 विभागांना मी सर्व हे निवेदन पोस्ट करून माननीय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक साहेबांना भेटलो, आमच्या सर्व नेते मंडळींना घेऊन. आणि आम्हाला इथनं पत्र भेटलं नाही विद्यमान आमदारांचा. मी आटपाडी, खानापूर शिवसेनेचे आमदार सुहास बाबर साहेबांचा मागणी पत्र घेतलो आणि त्या माध्यमातून मंत्री महोदय यांच्या दालनात बैठक झाली. सुमारे 2.5 तास बैठकीमध्ये निर्णय झालेला आहे. संघला बस डेपो आगार देण्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक साहेबांनी आम्हाला पत्र सुद्धा दिलेलं आहे. आज माझ्याकडे पत्र आहे. फक्त हे कारवाई एवढ्यासाठी थांबलेला आहे की संघ मध्ये बस डेपो साठी जागा उपलब्ध करून द्यायचं आहे. एवढं जागा उपलब्ध झाल्यानंतर भव्य दिव्य असं आम्हाला बस स्थानक संघ मध्ये हे उभारणार आहे आणि मंत्री महोदयांनी त्या पूर्ण प्रोसेस केलेला आहे. फक्त आपण जागा उपलब्ध करून जेवढं बाकी आहे त्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. जेवढे आपण मागणी जोर धराल तेवढं सगळ्या गोष्टी आपल्याला सुटतील असं कुणी शंका बाळगून एक विषय गेला म्हणजे एक नाही जाणार नाही. आपण न्यायालयामध्ये सुद्धा याला स्थगिती देऊ शकतो. त्या सर्व बाबी आपल्याला करायच्या आहेत. जेवढी तीव्रता आपल्याबरोबर निर्माण होईल तेवढा प्रशासनावर दबाव पडेल आणि प्रशासन आमचा दखल घेईल. आणि कुणीही आज आला म्हणून उद्या येऊ नये असं काय समज घेऊ नका. उद्यापासून सगळ्यांनी सहभाग व्हा आणि सगळ्यांच्या सहकार्यातून ज्या आपल्या वडीलधारी मंडळांनी केले त्यामुळे आपण तहसीलदार कार्य भेटलेलं आहे. पण आपण आता पुढे जेवढं कार्य करणार आहोत, पुढील काळामध्ये संघ तालुका निर्मिती होणार आहे. एक काळ्या दगडावरची पांढरी रेग आहे, ही विसरू नये कोणी. त्यामुळे आपल्या हक्काचा आहे, आपल्या हक्काने मिळवूनच आपण प्रशासन, शासन आणि सर्व बाबी निकषात बसून आणि शासनाच्या योग्य पद्धतीनं जसं मिळवता येईल तेच मिळवू आपण.